Hello, I'm Rukmini, a proud alumni of Larla. Today I'm here to have a conversation with a very special person, Miss Nanda, our alumni and a dedicated professional with over 3 decades of experience in the social work sector. Nanda ma'am's career has spanned over community health and mental health fields, where her passion to help people has been her driving force. Starting her career as a community organizer, going forward with managing projects of WHO, UNICEF to name a few, closely working with Ministry of Health and Family Welfare. Over time, she transitioned to mental health counseling and rehabilitating patients with chronic mental health conditions. She has given innumerable contributions to this field. Let's talk to her and find out more about her journey. Hello, welcome ma'am. Very happy that you are here. So in this occasion of Women's Day, I'm very grateful that I can have a conversation with you. You have a 3 decade journey in the field of social work. Can I know, like 3 decades back, when you look back, what was your actual inspiration to come into this field of professional social work? I started working as a community organizer in Urban Basic Services for the Poor program. It's a central government program for the empowerment of women living in the slums in cities. And that came up to be presently it is renamed as Kudumbashri. It started as UBSP program. And see, that was my first work. And my second work was World Health Organization's rehabilitation project for street boys implemented in so while working with street boys and these women, as work progressed, I could see their happiness. My children had a house to live. They started going to school again, coming to the mainstream society. These ladies, they started standing up for them. Happiness and the dignity they started enjoying in their life. And that made me happy. Yes, definitely. I understood that real happiness is when we see others becoming happy. When we are an instrumental for their happiness, it is real happiness. And I wanted that happiness in my life. So I became a social worker. Great. Yes. That's an inspiration for actually all of us. So we can also switch to Malayalam in between because it feels more home. Ma'am, in your journey, it's so rewarding, right? When you look back. സോ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മൊമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ സോ ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഇലാബറേറ്റ് മോർ ഓൺ ദ ബിക്കോസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളത് കുറച്ച് എന്താ പറയാണ് ഒരു സന്തോഷം കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റിവാർഡിങ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ജേർണി ഞാൻ മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിൽ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ ചലഞ്ച്. മനസ്സ് പോലും കൂടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം അവരുടെ പേര് പോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ അഡ്രസ് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കൂടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ അത് ശരിക്കും ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ വാക്കുകളായി മാറണം, നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഫാമിലി അത് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് വാസ് വെരി റിവാർഡിങ്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഇൻ ഹൗസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാഫിനോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു, ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മള് മനസ്സ് കൂടെ ഇല്ലാത്ത
നമ്മുടെ ഇൻമേറ്റ്സിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതൊരു നോബിൾ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. ഈശ്വരന്റെ ഇടപെടൽ പോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം ആവുക. അങ്ങനത്തെ മനസ്സോടുകൂടി വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ശരിക്കും ഈ 22 വർഷം ഞാൻ മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോ ആ മനസ്സുമായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫോർ ദം. ഞാൻ റിവാർഡിങ്, എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും. ഒരിക്കൽ വാർഡിൽ ചെന്നപ്പം ആ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ക്രോണിക് വാർഡുകളിലൊക്കെ പേഷ്യൻസ് പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാതെ വർഷങ്ങള് ആ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ കുളിക്കാൻ മാത്രം വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു, ഇവർക്കൊരു രാവിലെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയാലെന്താ, ഒരു വോക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയാലെന്താ. And they started going for a walk in the morning. It is 36 acres our hospital. രാവിലെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ആകാശം കണ്ട്. അതിലൊരു ഇൻമേറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, എത്ര കാലമായി ഈ കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ രാവിലെ അവര് നടക്കാൻ പോകുമ്പോ അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ ചെറിയ മൂവി ക്ലബ്ബ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ വോക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്, മൂവി ക്ലബ്ബ്, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വലിയ സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കാണുന്നു. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പ്രെമിസസിൽ തുടങ്ങുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ബുക്കുകൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു. വാർഡിലെ ബുക്കുകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തുന്ന. ഇതൊന്നും വലിയൊരു ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും. അതെ അതെ. ആൻഡ് de-addiction, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ de-addiction for more than 10 years I was in charge of as counselor and social worker in charge of de-addiction. അവിടെ എല്ലാ പേഷ്യൻസും എന്നും രാവിലെ വൈകുന്നേരം യോഗ ചെയ്തു തുടങ്ങി, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി. വി ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ് തെറപ്പീസ് ഉണ്ട്, ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം. അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ ചികിത്സിക്കുന്നവരും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പോയവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. And we have patients who come and say it's my 10th birthday, 10th year of sobriety. അപ്പം ഇപ്പൊ ചികിത്സയില്ല, എന്നാലും ആ 10 വർഷം ആകുമ്പോഴും വന്ന് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നവരും. And you should think it's all happening in a government setup. See, our de-addiction was അത്രയും നല്ലൊരു എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് 2 out of 10 recovers. പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇറ്റ് ഇസ് 6 out of 10. അതിനെല്ലാം എന്റെ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതിലുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോ ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കുമ്പോ ഒരു ഫാമിലിയാണ് രക്ഷ. അങ്ങനെ എത്ര റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒരാളിൽ നിന്ന് എത്രയോ അതൊരു. അപ്പൊ അതുപോലെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. Really happy I could do all those. Yes. We could do all those. It's never I. It is a group work. It's a professional group work. We could do all those. So, അപ്പൊ അതില് മാമിന്റെ ലോയോളയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് എത്രമാത്രം മാമിന്റെ ഈ കരിയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാമിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റിയതിൽ എത്രയാണ് ലോയോളയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് മാം പറയാ? Because we are groomed by Loyola. Yes. Loyola എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹോമാണ്. കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തത്. അച്ഛൻ MSWന്റെ HOD ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോയോളയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു.
ഓക്കെ. ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് ലയളയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓ, ലയള എന്ന് കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വളർന്നത്. ഫാമിലി അപ്പൊ. It's not an institution for me. Correct. My It's feel home. for Loyola is it's a home. It's home. And Yes. Satyam and Father Joy James Sakaya, he was true inspiration for me. What I am now, it's just because of Loyola. In Okay. all sense, Yes. I'm so indebted to Loyola. Yeah. സോ മാം, ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ഈക്വലി ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ക്ലയൻസ് ഓർ പേഷ്യൻസ് ബട്ട് ഫ്രം ദ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ വർക്ക് സെറ്റിംഗ്, ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസും വരാറില്ലേ നമുക്ക്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് മാം എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ദ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മെയിൻ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു ഡീൽ വിത്ത് ഓൺ യുവർ വർക്ക്? ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സ്റ്റിഗ്മ തന്നെയാണ്. സ്റ്റിഗ്മ അറ്റാച്ച് ടു ദിസ് മെന്റൽ ഇൽനെസ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രോഗമുള്ളവരുടെ അഗ്രഷനും ഒക്കെ ആൾക്കാരിൽ ഒരുപാട് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭയം ഈ സ്റ്റിഗ്മയായിട്ടും മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാല് അവരാണ് കൂടുതൽ അഗ്രഷൻ നേരെയാവുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ട്രെയിനിൽ വരായിരുന്നു. അപ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ആള് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്. ഏതാ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. യു വോണ്ട് ബിലീവ് 3 മിനിറ്റെങ്കിലും അവര് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ. ആ പേര് പറയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, പേര് പറയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു. ഊളംപാറ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹർ ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇതുപോലെ എല്ലാരും കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെ? നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻമേറ്റ്സ് എത്രമാത്രം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. യെസ്. ആൻഡ് അതില് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യം, മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം, ചിന്താഗതിയുടെ മാറ്റം, അത് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അതെ, സ്റ്റിഗ്മ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുള്ള കോളേജസിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അവയർനെസ് ഒരുപാടുണ്ട്, വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാര് അത് ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയൊക്കെ മറികടന്ന് ഈ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ അവിടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴും ആ സ്റ്റിഗ്മയെ മറികടക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ ചികിത്സ പോലും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഒരു മേജർ. അല്ലല്ല, അത് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട്. സോ സ്റ്റിഗ്മ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന അവയർനെസ്സിലൂടെ ആണല്ലോ അത്. അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയും ടോക്സിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലൂടെയും അപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് ബൈ ദ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അപ്രോച്ചിന് എത്ര മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്? ഹെൽപ്പ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മാം ഇപ്പൊ 3 ഡെക്കേഡ്സ് കണ്ടപ്പോ മാമിന് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. 22 years in this field. ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്. യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ DMHP program, outreach, community outreach program. കേരളം മൊത്തം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് എടുത്താൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള അതിനൊരു ഏരിയ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സോഷ്യൽ വർക്കർ, സൈക്യാട്രിക് നേഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സ്വന്തം വീടടുത്തുള്ള PHC, CHC പോയിട്ട് they can get this service. Okay. അത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
ഓക്കെ. ഇപ്പോ പേഷ്യൻസിന്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷനായിട്ട് ഇപ്പൊ അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോകുന്ന പേഷ്യൻസിനെ വീട്ടിൽ വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ്, ഇപ്പൊ ബാക്ക് ടു ഹോം പ്രോജക്ട്, ഹോം അഗെയിൻ പ്രോജക്ട്, ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ, ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് ഒരു 55-ലധികം 60ഓളം അന്യസംസ്ഥാനക്കാർ വീട്ടിൽ പോയി ഈ പ്രോജക്ട്സിലൂടെ. അതെ. ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു. അത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഇതും ഇത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയില്. അതെ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടെർഷ്യറി കെയർ സെന്റർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഈ സർവീസസ് എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ലെവലിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അത്രയും നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെ. പിന്നെ മാമിന്റെ ഈ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിലെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം? ഒരുപാടുണ്ട്, ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. അതില് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു പൊക്കോളാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കരച്ചിലൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ എല്ലാം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് കേസ് കെയിം ടു മീ. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ OP ചീട്ടിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഐ വെന്റ് ടു ദാറ്റ് സ്കൂൾ. അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഐ തിങ്ക് 15 years ബാക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ എനിക്കൊരു 3 ഫയൽ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സി, ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഇത് കുട്ടികളുടെ പരാതികളാണ്, ഇത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പരാതി. ഇവരെല്ലാരും പറയുന്ന ഈ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരില്ല. 34 കുട്ടികളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണോ അതെ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണോ മാഡം പറയുന്നതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പം കുട്ടികളെ പേടിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുട്ടികള് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ് തിരിച്ചെടുക്കുമോ? അപ്പൊ കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം he allowed me to meet the students provided he and all the teachers will be present when I am with the students. അപ്പൊ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് പോയി, ഞാൻ കുട്ടികളെ കണ്ടു. നമ്മുടെ കേസ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അവിടേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോഴേ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോഴേ എന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. And I spoke to them for 20 minutes even without me telling you should take him back. എല്ലാ കുട്ടികളും എണീറ്റ് നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And he started going to school again in that same school. And ടീച്ചേഴ്സിന് ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, ഹൗ ടു മാനേജ് വിത്ത് സച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന്. And now he is well placed. Even now he is in contact with me. അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു, അത്രയും കുട്ടികളെ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പോലും പറയാതെ നമുക്ക് ഈ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ വേണം സർ എന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ടെക്നിക്സിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. സത്യം, അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്. സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിപ്പം മരുന്ന് കൊണ്ട് അവന്റെ കരച്ചിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവൻ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പം അവൻ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലേ അവന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അവന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റവും കൂടെ അല്ലേ.
അതെ. ഇതൊരു ഇൻസിഡന്റ്. പിന്നെ ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അന്നത്തെ ഞാൻ റേഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ ടോക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്രകാശധാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിൽ മാനസിക ആരോഗ്യ ചികിത്സയിൽ പുനരധിവാസത്തിന്റെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ടോക്കാണ്. എല്ലാം ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. എല്ലാം ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി തൊട്ട് 12:10 വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്നാണ് അത് എയർ ചെയ്തതെന്നൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ DEO ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കള്ളമൊക്കെ പിന്നെ റേഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്? ഞാൻ ARൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എടുത്തത്. നിങ്ങള് പിന്നെ ഏത് മനോരോഗമാണെങ്കിലും സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെയാണല്ലോ, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരെ നടത്തിയാൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മകൻ 12 വർഷമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയും, എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനും ആ അമ്മയും അദ്ദേഹവും കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ആദ്യമായി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പുറത്ത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെയും അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങി. 12 വർഷമായിട്ട് ആ സ്കിസോഫ്രീനിയുടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഉൾവലിഞ്ഞു പോയ ഒരാള് തിരിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്കപ്പോ തോന്നി, നമ്മുടെ റേഡിയോയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ എവിടോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം എവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല. അദ്ദേഹം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല. നല്ല ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന ആളാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ 2 ഇൻസിഡന്റും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും. അതെ, ഇതുപോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതെ, എനിക്കറിയാം. കാരണം ഓരോ ദിവസവും ചിലപ്പോ ഓരോ പുതിയ പറയാൻ മാത്രമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതാണല്ലോ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സന്തോഷം എനിക്ക് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. സോ മാമിന്റെ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് മാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് മാമിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളത്? പ്ലാൻ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക. അതിനെല്ലാം മാം എന്താ പറയാ എല്ലാവരുടെ എനർജി, പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിപ്പോ വിമൻസ് ഡേ ഇസ് അറൗണ്ട് ദ കോർണർ. അപ്പൊ മാമിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ട്രെസ്? അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു തിൻ ലൈനുമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫും പേഴ്സണൽ സെൽഫും. അപ്പൊ എനിക്ക് മാമിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ്, ഹൗ ഡു യു ഡു യുവർ സെൽഫ് കെയർ, യുവർ ഓൺ മെന്റൽ വെൽബീയിങ്, ആൻഡ് ഡു യു ഗോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം എന്റെ വൈവയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1992 എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫ്, പേഴ്സണൽ സെൽഫ്. അന്ന് ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ച സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ ഞാൻ അങ്ങനെ 2 സെൽഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ
2000 മുതൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. വിപാസന എന്ന് Okay. പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷൻ. Okay. Okay. 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ, വർഷത്തിൽ 10 ദിവസം സൈലൻസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഫ്രം 2000 onwards. Okay. ഇൻ അഡീഷൻ മൈ എക്സസൈസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മുടക്കിയിട്ടില്ല. Mm. യോഗ ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇപ്പം ലേറ്റ്ലി ഐ ബിക്കം എ ടീച്ചർ ഫോർ വിപാസന ഓൾസോ. Okay. വിപാസന ടീച്ചറുമായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് വിപാസനയാണ്. Okay. ഈ പ്രൊഫഷനില് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് വിപാസനയാണ്. അത് പറയാതിരുന്നാൽ അതൊരു നന്ദികേടായിരിക്കും. അതെ അതെ തീർച്ചയായും നമ്മളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടർ. വിപാസനയിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വിപാസനയാണ് എന്നെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ ഞാൻ ലോയോള കഴിഞ്ഞാൽ ലോയോളയാണ് എനിക്ക് മൊമെന്റം തന്നത്. പിന്നെ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് വിപാസനയാണ്. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി മാമിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സമയപരിധി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരുമല്ലോ. മാമിനൊരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് മെസ്സേജ് ഫോർ, because it's around the Women's Day, message for women. ഓക്കെ. ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. When a woman stand for herself, she is not standing for herself alone. She is standing for all the women in the world. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അത് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു മാറ്റം വരുത്തും. പക്ഷേ എൻ്റെ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്, എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാം അത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും. So make little changes in your life and inspire all those are near to you. Inspire other women also. Happy Women's Day. It's a great message, ma'am. Thank you so much for spending your valuable time. And I hope I can talk to you more in future. Plus, I can see the light in your face, on your face, that comes from selflessness. And thank you so much for giving me this opportunity to talk also. Thanks for this opportunity. See, I'm equally grateful. Yeah. Thank you so much, ma'am. See you soon. Thank you.